नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आम नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबर टी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकड़ा। प्रथम खबर जीएसटी ह्रास पर रेकर्ड संख्यक कार प्रथम दिन में बिक्री सब शोरूम रे लोकंकर प्रबल भिड़ टीवी फ्रिज एसी टू आरंभ कर सब इलेक्ट्रोनिक जिनस जीएसटी छाड़ जहाँफल लोकंर भिड़ जमी तेज विशेषकर कहुच्छे सेप्टेम्बर 23 तारीख ठू लागू होईगला जीएसटी जहाँफल दुईटी जीएसटी स्लैब उठीगला से लोकंर भिड़ एवं शोरूम रे कार बुकिंग 50% वृद्धि पाई सेपटे कार मूल्य 10% कमी तेबे पाखापाखि 80 रु लक्ष टंका कार कमी एपटे इलेक्ट्रोनिक एसी टीवी फ्रिज टू आरंभ कर सब मूल्य 5 रु 15,000 टंका पर्यंत कमी जहाँफल लोकंर शोरूम रे नाही नथिबा भिड़ जमी सेपटे खाद्य पदार्थ एवं नीतिदिनिया व्यवहार होता अमूल प्रोडक्ट टू आरंभ कर सबकि जिनिसर क्वांटिटी बढ़ी जमी पाउच रे पाखापाखि 10 टंका 20 टंकिया थिला पाउचर रेट न बदल जाई ताको क्वांटिटी बढ़ा जाइछि बोली किछि कोआ जाइछि तेबे जीएसटी 2.0 कार्यकारी हेबार प्रथम दिन में 10,000 कार बिक्री होइछि। परवर्ती खबर होची बीजेडी विक्षोभ विधानसभा घेराव बेले पुलिस सहित मुहांमुही बीजेडी दल तेबे पंचायतराज व्यवस्था जनप्रतिनिधि क्षमता को संकुचित करने अभियोग आज बीजेडी घेराव करिछि विधानसभा एही समय लोयर पीएमजी पुलिस एवं बीजेडी कर्मी मनर मुहांमुही होइछि। बीजेडी वरिष्ठ नेता पंचायत प्रतिनिधि माने एकाठी होई प्रथम थर पे बैरिकेड भांगी द्वितीय बैरिकेड भांगिया पे प्रयास करुथा बेले पुलिस सेमानकु बाधा देइथला बैरिकेड भांगी विधानसभा आड़क अग्रसर हेउथा बेले बीजेडी कर्मी पुलिस मुहांमुही मध्ये होइछंती किछि आंदोलनकारी पुलिस उठाई नैथिया मध्ये कह जाइछि। विक्षोभ रे सरपंच वार्ड मेंबर जिला परिषद प्रतिनिधि मध्ये शामिल मध्ये होइथिले तेबे कह जो माने किछि न मानिथिले पुलिस तांको उठाई नै जाइछि। परवर्ती खबर होची देश रे एबे सरकारी स्कूल छात्र छात्री को मिलिबो एआई शिक्षा प्रथम थर पई कि एही राज्य रे आरंभ हैला एही नियम जहा फल छात्र छात्री माने एआई पाठ मध्ये पढ़िबे टेक्नोलोजी दुनिया रे पाद मध्ये थापिबे सरकारी स्कूल ले पिला मानक पाठ्यक्रम कृत्रिम बुद्धिमत्ता बा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बा एआई शिक्षा को शामिल कर जिवो कारण बहु क्षेत्र रे एआई व्यवहार कर जाउची कारण एआई द्वारा पिला माने पाठ पढ़िले आगु मध्य तांकर सब किछि समस्या समाधान हेबा सहित आगु मध्य उन्नति करिवे तबे युवा पीढ़ी को भविष्य लागि दक्ष करिया पई एआई शिक्षा निहाती आवश्यक बोली कह जायछि। एहाकु नजर रखि तमिलनाडु सरकार प्रथम थर पई सरकारी विद्यालय मानकरे एआई प्रयोग कोडिंग एवं इंटरएक्टिव ऑनलाइन टूल विषय में शिक्षा दिया पिला मानकु। परवर्ती खबर होची एथर कहुच्छे बेआईन बाण जबत पुराणा कटक रे चली रेड गोटे पर गोटे रेड चली आज पुराणा कटक स्थित 18 नला एवं जेनासाई गोदामर विपुल परिमाण बाण जबत होईची एबे सुधा 5टी स्थान रे चढ़ाऊ करी 9टी गाड़ी अधिक बाण जबत करिछि पुलिस घटनास्थल रे हरभंगा तहसीलदार बीडीओ थाना अधिकारी उपस्थित थिले। परवर्ती खबर होची निशा कारोबार को लेकिन रेड करिछि पुलिस संबलपुर सुनापाली रे पुलिस रो रेड निशा कारोबार को नहीं चढ़ाऊ करिछि संबलपुर पुलिस एही अंचल रे ड्रग्स गंजाई कॉफीर कारोबार हेउता बेली अभियोग आछि जहा फल दुर्नीति मुक्त एवं निशा मुक्त हेबो ओडिशा बेली सरकार कहिसेंती एने कि जोठ निशा कारोबार चलथियो सेठी पुलिस मध्ये उठाई नै जाउछि दिन राति पुलिस पैंतरा मध्ये मारुछि। परवर्ती खबर आसंता 30 तारीख जाए बंद रहिबो कलिंगा घाटी रास्ता द्वितीय भूस्खलन पर कंधमाल जिलापाल एभली निष्पत्ति नैछंती कलिंग घाटर स्थिति अनुधान पर जिलापाल एही निष्पत्ति नैछंती सेपरि भंजनगर एवं सोनपुर रे मध्ये दुईटी एक्सपर्ट टीम जीव बोली कह जाउची। सूचना अनुसार कंधमाल सीमांत कलिंग घाटी रे गतकाली कार्य निर्माण चलिथिया बेले खसिला पत्थर प्रबल वर्षा जोगु निर्माण कार्य बंद थिला गत सप्ताह भूस्खलन पर एठारे निर्माण कार्य चलिथिला घाटी भूस्खलन पर कंधमाल एवं गंजाम मध्य जोगाजोग संपूर्ण विच्छिन्न हो जाइतिला तबे गतकाली पुणी थरे पहाड़र वर्षा पानी माड़ी आसबार मरामती काम धोई होइछि एपटे निर्माण पई व्यवहार होता पत्थर एवं बाली गोड़ी भासी जाइतिला बोली कह जाउछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ ଏବଂ ବଡ଼ ଓଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 8 ରୁ ନଭେମ୍ବର 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ ହେବ। ସେପରି ନଭେମ୍ବର 1 ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ ପାଳନ ହେବ। ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ନଭେମ୍ବର 3 ରେ ସୋମବାର ଦିନ ବଡ଼ ଓଷା ପାଳନ ହେବ। ଏହାର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର 4 ରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଗଜଭୋଗ ବିତରଣ ହେବ। ନଭେମ୍ବର 5 ରେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ସହିତ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେହିପରି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ବଡ଼ ଓଷା ପାଇଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କିଭଳି ଭଲରେ କରିବେ ସେ ନେଇକି ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆଜି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର। ଦିନ 10ଟାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସକାଳ 7ଟାରୁ 11ଟା ମଧ୍ୟରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲା। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶୋଧ କରାଗଲା। ଏଥିପାଇଁ 10ଟାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ଦେଉଳ ତଥା ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବାରଣ କରିବା ରହିବା ସହିତ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମୟରେ ସେବାୟତଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସଓପି ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆଧାରରେ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସବ୍ କମିଟିର ସମସ୍ତ 9 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟିର 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ସମୟରେ କେବଳ ଅଧିକୃତ ଏବଂ ପାଳିଆ ସେବାୟତ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଖବର, ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିକୁ କୋଲ୍ଡ୍ରିଙ୍କରେ ନିଶା ଦେଇ ଲୁଟ୍ କଲେ କିଛି ଲୋକେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ଷ୍ଟେସନ ବା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯିଏ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ବା ପିଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କଦାପି ସେସବୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଲୁଟେରାମାନେ କେତେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଲୁଟୁଛନ୍ତି ତାହା ହିସାବ ନାହିଁ। କିଏ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଆସୁଛି, କିଏ ଘନ ଅନ୍ଧାରରେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ଲୁଟୁଛି। ତେବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ନିଶା ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟି ନେଇଗଲେ ମହିଳା ଜଣକ, କିନ୍ତୁ ଦମ୍ପତି ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଏବେ ଲୁଟେରା ମହିଳାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ, ଯାହା ଫଳରେ ଧରା ମଧ୍ୟ ପଡିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବିଶେଷ କରି ଗାୟତ୍ରୀ ବିହାରରେ ରହୁଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଲୁଟର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପଡୋଶୀ ମହିଳା ଜଣକ ରଚିଥିଲା ଷଡଯନ୍ତ୍ର। ପ୍ଲାନ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଝିଅର ଚାକିରି କରାଇଦେବା ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିକୁ କହିଥିଲେ। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇକି ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ଚେନ୍ ଏବଂ ନଗଦ 30,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହୋଇଯାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ଦିବସ 2025 ପାଳନ। ଜୟଦେବ ଭବନଠାରେ ଜାତୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆୟୁର୍ବେଦ ହେଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ। ଆୟୁର୍ବେଦ କେବଳ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା। ତେବେ ଯାହା ଫଳରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ। ଆୟୁର୍ବେଦର ଉପଚାର ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଜୀବନଶୈଳୀ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଆୟୁର୍ବେଦ ସହିତ ଯୋଗ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ରଖିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା। ସେପଟେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ କୋଲକାତା। ଗଲାଣି 5 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ। ମେଟ୍ରୋ ସେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରରେ ଚାରିଆଡେ ପାଣି ହିଁ ପାଣି, ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବର୍ଷା ବିପଦ ଦେଖାଯାଇଛି। 5 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ତେବେ ଗତକାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ସେହିପରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହାଉଡା ଷ୍ଟେସନ, ସିଲିଆତା ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଚିତ୍ତପୁର ନର୍ଥ କ୍ୟାବିନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କୋଲକାତା ମେଟ୍ରୋ ସର୍ଭିସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପମ୍ପ ଲଗାଇ ଲୋକ ନିଷ୍କାସନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏବେ ବାଧକ ସାଜିଛି ବର୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି।
ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଦଳରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତଥାପି ମୋଦିଙ୍କର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତ ନେଇକି ଆସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 90% ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ଫଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇକି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହଟିବ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ବାହାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପାରାସିଟାମଲ ବା ଟାଇନେଲର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଶିଶୁମାନଙ୍କଠାରେ ଅଟିଜିମ୍ର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହାଫଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପେନ୍ କିଲର ଏବଂ ପାରାସିଟାମଲ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟିକା ଏବଂ ଅଟିଜିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦାବିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଛି ଏବଂ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି 16 ଦିନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ଏଥର ଦିନେ କି 2 ଦିନ ନୁହେଁ, ପୁରା 16 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏବେ 64 ଦିନ ଛୁଟି ପାଇବେ ପିଲାମାନେ। ଦଶହରା ଓ ଦୀପାବଳି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦଶହରାରେ 6 ଦିନ ଛୁଟି 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ମଧ୍ୟ 4 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦୀପାବଳିରେ ମଧ୍ୟ 20 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 25 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶୀତକାଳୀନରେ ମଧ୍ୟ 22 ଡିସେମ୍ବରରୁ 27 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି 46 ଦିନ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ସବୁ ମିଶାଇକି ଏତିକି ଦିନ ଛୁଟି ରହିଲା। ଏଥର ଶୀତକାଳୀନ ଛୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ଡିସେମ୍ବର 22, 2025ରୁ ଡିସେମ୍ବର 27, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ 2026-27 ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି 1 ମେରୁ 2026 15 ମେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। 60 ବୟସ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥର ସୁଭଦ୍ରାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ସେମାନେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଛି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏନେଇକି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। କିଛି କିଛି ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ଏଚଜି ଗ୍ରୁପରେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଏଚଜି ଗ୍ରୁପରେ ସାମିଲ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏବେ ବିନା ସୁଧରେ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏନେଇକି ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିଭଳି ସାମିଲ ହେବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ 4.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନି ସାରିଲେଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ତିରୁପତି ତିରୁମାଲା ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ବିବାଦ। ତିରୁପତି ତିରୁମାଲାର ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାନ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଟିଡିପି ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ଦାନ ଟଙ୍କା ଗଣତି ସମୟରେ କିଭଳି ଅର୍ଥ ହେରଫେର କରାଯାଉଛି ତାର ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛନ୍ତି ଦଳର ନେତା ନର୍ଭ ଲୋକେଶ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏନେଇକି ସିଧାସଳଖ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ୟୁଏସ୍ଆଇଆରପିସିକୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ କରିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଥିସହିତ ଶନିବାର ଦିନ ବିଜେପି ଜଗମୋହନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଦଳ ଉପରେ ତିରୁପତି ତିରୁମାଲା ଦେବସ୍ଥାନର ବଡ଼ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏନେଇ ବିଜେପି ନେତା ଭାନୁ ପ୍ରକାଶ ରେଡ୍ଡୀ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ପୁରିଲା 7 ବର୍ଷ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ କେତେ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି କେତେ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାର ହିସାବ ଚାଲିଛି। 2018 ମସିହାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ରାଞ୍ଚିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ଭାରତର ପ୍ରାୟ 55 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋକ୍ତା ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଅର୍ଥରେ ଏବେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ। କାଗଜ ମୁକ୍ତ ସେବା ଆରମ୍ଭ ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 10 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନା ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଲାଭ କରିବା ସହିତ ପ୍ରାୟ 1,48,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦେୟମୁକ୍ତ ସେବା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଗୋଟେ ଏମିତି କାର୍ଡ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏପରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ଏସବିଆଇ ରେ ମଧ୍ୟ ଏଟିଏମ୍ ରୁ ଅଲଗା ଏଟିଏମ୍ ରୁ ଆପଣ ମାନେ ଉଠାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 3 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଥିଲା 20 ନା 22 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତା ବାଦ ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏସବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ୱିଡ୍ର କରନ୍ତୁ। ସେପଟେ ୟୁପିଆଇ କି ନେଇକି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏବେ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଗୁଗଲ ପେ, ଫୋନ ପେ, ପେଟିଏମ ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆରବିଆଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।